جی السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماہد عباسی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہے 9 محرم، اور آج میں صدر بازار میں موجود ہوں۔ یہاں پر جلوس ہے، یہاں پر لنگر ہے، اور یہاں پر زیارت کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ 9ویں 10ویں محرم کو وہ دن کیسے مناتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں وہاں کی طرف۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ٹھاک، میرے کریم مالک کا بڑا احسان ہے، آپ بتائیں۔ الحمدللہ، بس آج اچانک ہی آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، بہت اچھا لگا ہے ہمیں آپ سے ملاقات کر کے۔ تو کچھ انفارمیشن لینی تھی، آپ کو پتہ جیسے کہ 9واں 10واں محرم ہے، اور افسوس تو ہوتا ہی ہے ہر کسی کو، تو کیا ہوا تھا 9ویں 10ویں محرم کو؟ جی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آج جو مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ 9ویں 10ویں محرم کیا ہوا تھا۔ خاص طور پر یہ 10ویں کا دن، شہادت کربلا میں تمام مظلومین کی شہادت، نواسۂ رسول کی شہادت، ان کے صحاب کی شہادت، یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو قیامت کبریٰ کہا جائے تو یہی وہ قیامت کبریٰ ہے جو 10ویں کے دن کربلا میں ہوئی، یہی وہ قیامت کبریٰ ہے۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ کالا سوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ اچھا، یہ عقیدت ہے، یہ سوگ کی نشانی ہے، پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے ظلم کے خلاف۔ جب آپ دیکھیں نارملی کیا ہوا تھا کہ پچھلے دنوں ہم نے پروٹیسٹ کرتے دیکھے تھے، واپڈا کے ملازمین، انہوں نے کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ یہ کالا کپڑا جو ہے وہ پروٹیسٹ کی نشانی ہے، سوگ کی نشانی ہے، اسی وجہ سے یہ پہنا جاتا ہے اور یہ کروایا جاتا ہے، پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جاتا ہے کہ یہ ظلم جو کربلا میں ہوا تھا یہ واقعی ظلم ہے۔ اور مزید حسین کا نام تو تا قیامت تک چلتا رہے گا، بے شک، اور بے شک، مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور ہم اہل سنی جو ہیں وہ بھی جب تک ہم ان پر ایمان نہیں لاتے پنجتن پاک پر، ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک ایسا ہی ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ ایمان کا حصہ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اگر آپ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، فقہ حنفیہ، کسی بھی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں، ذرا سی بھی دل میں کھوٹ آ جاتی ہے تو وہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ کچھ دیکھنے والوں کو پیغام آپ دینا چاہیں گے 9ویں 10ویں محرم کے حوالے سے؟ دیکھیں، پیغام یہی ہے کہ 10ویں محرم کو خاص طور پر عقیدت سے منایا جائے، عقیدت سے منایا جائے، تو اسی جو اندر دل میں ہے 10ویں محرم والے دن کوئی ایسا واویلا نہ کیا جائے جس سے لوگ ہمیں ٹانٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ آپ دیکھنے آئے ہیں اچھا دیکھ لی ہے؟ جی۔ آج کتنا محرم ہے؟ آج 9واں محرم ہے۔ 9ویں محرم کو کیا ہوا تھا؟ 9ویں محرم کو اب یہ 9ویں محرم کو علی اکبر کی شہادت کا دن ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کہ یہ جو منتیں مرادیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو ننگے پاؤں چلتے ہیں، چلنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، اس چیز کا سوال ہمیں علم نہیں ہے، ہم کیوں اس بات کا کریں کہ یار ہم علم ہوتا ہم بولیں بھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ برادر؟ جی بھائی، یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ننگے پیری یہاں منت مانگ کے کوئی آتا ہے، اپنی دل کی مراد پوری کرتا ہے، تو اس لیے آتا ہے۔ اچھا، 9ویں محرم کو کیا ہوا تھا؟ 9ویں محرم کو مولا علی کی جب وفات ہوئی، شہزادہ علی اکبر کی اذان علی اکبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سنتے ہیں، صبح شہادت کا دن ہے 10 محرم کا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ؟ بھائی ہم سلام کرنے آئے تھے۔ ہو گئے بھائی؟ نہیں، ابھی تو جا رہے ہیں، اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا مطلب کیا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے؟ انتظام سارا سیکورٹی وغیرہ کا، ہر چیز کا، دنیا کی حفاظت کے لیے، کہ کوئی ادھر کو بم دھماکہ وغیرہ، اس لیے سیکورٹی کس لیے ہوتی ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، سلام کیا، سلام کر کے واپس جائیں گے۔ لنگر وغیرہ کھایا؟ نہیں، ابھی تو اندر انٹر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ نہیں، کوئی ایسا پیغام؟ کوئی ایسا پیغام نہیں؟ اکیلے آئے ہیں فیملی کے ساتھ؟ فیملی کے آئے ہیں، فیملی پہلے آ گئی، ہم بعد میں آئے۔ آپ لیٹ ہو گئے؟ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام؟ ریحان شاہ۔ ریحان شاہ،
कैसी तबीयत शबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कौन सा दिन है? आज 9 मुहर्रम है। क्यों आई? उनका सोग मनाने के लिए ही आई है। अगर हम लोग इधर ना आए तो कोई भी मातमी हुसैन ना करे। ये इस वजह से पहनते क्योंकि सुन्नियों को वाजिब नहीं है, उन्होंने को पैसे नहीं है लैन जोगे, ए सिर्फ पहले तशरीफ आ सकते हैं, ए रब्बों उन्होंने मिले है। और ये जो नंगे पाँव मन्नत वगैरह मांगते हैं, इनको मांगनी चाहिए या नहीं? क्या बिल्कुल मांगनी चाहिए। आपकी तरफ जो अगर आपका भाई है, उसके घर बेटा नहीं हुआ, आप मन्नत मांगो, ठीक है। 6 मुहर्रम को आप जाओ जुलूस पे, वहाँ से आप सेब उठाओ मन्नत का। अगर आपकी मन्नत पूरी होगी फिर अगले साल आप भी नंगे पाँव आना, आपको पता चल जाएगा ये नंगे पाँव क्यों चलते हैं। कितनी माशाल्लाह गर्मी है, तपश है, ये देखो नंगे पाँव हैं, काफ़ी लोग हैं नंगे पाँव, चल ही रहे हैं ना। अच्छा, यार ज़ियारत वगैरह करने आए थे, हो गई है? जी बिल्कुल। अच्छा, आज 9वें 10वें माशाल्लाह लंगर बहुत ज़्यादा बन रहा है, जी, तो जी। नहीं लगता कि रोज़ा रख लेना चाहिए था 9वीं और 10वीं? रोज़ा नहीं रखा जाता इस दिन की निस्बत, इस दिन की निस्बत फाका रखते हैं हम, जो ज़ियारत को देख के खोला जाता है, ठीक है। रोज़े तो रमज़ान में रखते ही हैं, ईद के बाद भी 3 रोज़े रखते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और कुछ आप कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? भी नहीं, जो मैं ये यही देख- कहना चाहूँगा कि जो मानते हैं वो इस तरह ही मानते रहेंगे, जो नहीं मानते वो इस तरह ही जलते रहेंगे, जो अभी भी जलते हैं। आपको पता है जो हम लानत डालते हैं जिन पे, और वो सदा ही डलती रहनी है। जब तक हम पंजतन पे ईमान नहीं लाते, हमारा ईमान मुकम्मल कहते हैं जो पंचतन के घराने को नहीं ना मानता वो ईमान में दाखिल ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर आपको भी इतनी समझ है, माशाल्लाह आप इंटरव्यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह पे जाते हैं, तो आपको इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा कि किस वजह से ये नंगे पाँव आते हैं या किस वजह से ये काला सूट पहनते हैं, क्या करते हैं, इतनी नॉलेज आपको भी हासिल होगी। हमें तो है, हम चाह रहे हैं कि ऑडियंस को भी मिले ना, ऑडियंस आपको भी, कहते आपकी हैं, जुबानी हम हुब्बे सुनाना अली चाह रहे हैं। दिया नहीं जाता, यहाँ बताने से हुब्बे अली नहीं आता, हुब्बे अली आपके दिल से आता है, वो बचपन से ही आप में होगा, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी इलामा को ना किसी मौलवी को। वो भी हमारे महफिल मिलाद जब होती है तो सबसे ऊंची नारा जो लगता है वो अज़ली का ही लगता है। बिल्कुल, नारा बेशक। हैदरी, बेशक। तो देखें ना, मानते वो भी हैं लेकिन इस तरह नहीं मानते, क्योंकि इस तरह मानेंगे तो फिर उम्र को कौन मानेगा। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आज कौन सा दिन है? आज 9 मुहर्रम का दिन है। 9 मुहर्रम को क्या हुआ था? 9 मुहर्रम को अब जैसे कि आप जानते हैं कि 9 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन के साथ बहुत जुल्म हुआ था करबला में, तो उसकी याद में इधर याद जुलूस निकला है सदर कैंट में। आप क्या करने आए हैं? हम भी यहाँ पे उनकी याद में आए हैं, उनको उनकी याद ताज़ा करने आए हैं, जो उनके साथ जुल्म हुआ था, हम उनकी याद में इधर निकले हैं सब। ठीक है, किसके साथ आए हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। क्या नाम है? तहा। ताहा, आज के दिन क्या हुआ था? 9 मुहर्रम है कि आज के दिन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उन्होंने आखिरी दिन दे दिया था। मौला को कहा कि आज बस बहुत हो गया, 10 दिन हो गए हैं करबला पहुँचे हुए, तो फिर आज का वो दिन है कि ये आखिरी दिन है मौला का इस फ़ानी दुनिया। इस मौला ने फिर अपने परवरदिगार की इबादत के लिए एक रात मांगी उनसे कि मुझे एक और रात अता फरमाएं ताकि मैं अपने परवरदिगार की इबादत कर सकूं। और कल सुबह अशूर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरीके से जुल्म सितम करके उन्हें शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? जी, यहाँ पर एक जुलूस हो रहा है जो कि बहुत ही कदमी और बहुत सालाना जुलूस है जो हम कर रहे हैं। ये हम ये न्याज भी लेकर आए हैं बांटने के लिए। इस जुलूस में क्या क्या होता है? इस जुलूस में जंजीर जनी भी होती है, मातमदारी होती है और मसाइब मोहम्मद अहले बैत बयान किए जाते हैं इसमें। जी, तो ये जो है शिया लोग ये काला सूट क्यों पहनते हैं? काला सूट मीन्स एक अलामती सोग है। ये 10 दिन जो हैं ये सोग के होते हैं और ये इसको लिए पहने जाते हैं और ये सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है काला सूट पहनना, तो इस वजह से हम लोग काले सूट को पहनते हैं। आज ही तो नाज़रीन, आज था 9 मुहर्रम और सब ने अपने अपने देखे ना फ़िरके बना लिए हैं, सब ने अपना अपना दीन अपना अलग कर लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि ना कि लोगों की रस्मात पर चलने की बजाय हम कुरान पर चलें, हम दीन के रास्ते पर चलें, वही ज़्यादा बेहतर है। और इसी के साथ अपने मेज़बान माहिद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।